નમસ્કાર, ગુજરાત સહિત દેશ દુનિયાના મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે સુપર 20માં હું રાજ પરમાર આપનું સ્વાગત કરું છું। વાત કરીએ તો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સુપ્રીમો મોહન ભાગવતે ફરીથી વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે। પહેલા હિન્દુ મુસ્લિમ ડીએનએ એક હતા તેવું કહ્યું અને હવે ભાગવતે દાવો કર્યો છે કે હિન્દુ મુસ્લિમના પૂર્વજ એક જ હતા। તેમણે ગ્લોબલ સ્ટ્રેટેજિક પોલિસી ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં આ નિવેદન આપ્યું હતું। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। तो हिस्ट्री में कमजोर है। बहुजन समाजवादी पार्टीना अध्यक्ष मायावतीए मोहन भागवतना निवेदन सामे सवाल उठाव्या छे। बीएसपी सम्मेलનમાં मायावतीए सवाल कर्यो कि जो हिंदू मुस्लिम एक छे तो भाजप मुस्लिमों साथे सोतेलो व्यवहार केम करे छे। उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है। दलितों राजनीतिना सहारे राजकारणमां पोतानुं कद मोटुं करनार बहुजन समाजवादी पार्टीना अध्यक्ष मायावतीनो जोवा मळेलो नवो अवतार आश्चर्यजनक छे। लखनऊमां मायावतीए एक सभाने संबोधन करीने चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ करी दीधो छे। आ सभा ब्राह्मणोने रिझववा माटे बोलाववामां आवी हती। तेनाथी वधारे आश्चर्यनी वात ए छे के मायावती एक हिंदुवादी नेता होय तेवुं लागी रह्युं हतुं, कारण के आ सभामां शंखनाद करवामां આવ્યો, મંત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા અને ત્રિશૂળ પણ લહેરાવવામાં આવ્યા હતા। આવું એક ત્રિશૂળ માયાવતીના હાથમાં પણ હતું, જ્યારે બીજી તરફ સભામાં ગણપતિ બાપ્પાની મૂર્તિઓ પણ નજરે પડી હતી। માયાવતીના સંબોધન પહેલા જય શ્રી રામના અને જય શ્રી પરશુરામના નારા પણ लाग्या હતા અને પાર્ટીનું જનસૂત્ર હાથી નહીં ગણેશે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશે પણ ગુંજ્યું હતું। कि अब आगे 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। उत्तर प्रदेशना अयोध्या पहुंचीने असदुद्दीन ओवैसीए उत्तर प्रदेशमां चूंटणी प्रचारनो प्रारंभ कर्यो छे। एक जाहेर सभाने संबोधता एआईएमआईएमना प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीए कह्युं कि यूपीमां कोईए डरवानी जरूर नथी। अयोध्या प्रवास पहेला एआईएमआईएमना वडा असदुद्दीन ओवैसीए उत्तर प्रदेशनी राजधानी लखनऊमां मोटो दावो कर्यो हतो। एआईएमआईएमना यूपीमां 100 बेठको पर चूंटणी लड़शे અને હવે ઓવૈસીએ જીતવાનો દાવો પણ કર્યો છે। ઓવૈસીએ કહ્યું કે 60 વર્ષ સુધી દરેકને જીતાડ્યા છે અને હવે આપણે ચૂંટણીમાં જીતીશું। ઓવૈસીએ અયોધ્યાના રૂદોલીમાં પ્રથમ જનસભામાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ પર અનેક કટાક્ષ પણ કર્યા હતા। ओवरब्रिज नहीं बना और जो मुख्यमंत्री बाबा है, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवरब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। तो यूपीमां 100 બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કર્યા બાદ ઓવૈસી પર ભાજપ અને કોંગ્રેસે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। કોંગ્રેસ તરફથી દિગ્વિજય સિંહે તેલંગાણામાં કેમ 100 બેઠક પર ઓવૈસીની પાર્ટી નથી લડતી તેવો સવાલ કર્યો, તો ભાજપે અયોધ્યાથી પ્રચાર શરૂ કરતા ઓવૈસીને સવાલો કર્યા હતા। का भी विरोध किए थे और आज उनको अपने राजनीतिक लाभ के लिए रामलला याद आए हैं। मुझको लगता है कि ओवैसी साहब को रामलला के रूप में अपने पूर्वज याद आ रहे हैं। उनके भी पूर्वज इसी देश के हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले देखा जाए तो ये लोग भी इसी समाज से थे। लगता है कि उनको अब याद आने लगा है। सर, इसी पे मायावती अपना गृह राज्य
तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहां क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू हो। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया। ઝારખંડમાં એક નવા જ વિવાદે જન્મ લીધો છે, જ્યાં નમાઝ માટે અલગ રૂમ ફાળવવામાં આવતા ભાજપના ધારાસભ્યોએ હોબાળો મચાવ્યો છે। આમ તો કેટલાક દિવસોથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ આજે વિધાનસભા ચાલુ થતાં જ વિવાદ વધુ વકર્યો હતો, જ્યાં ભાજપના ધારાસભ્યોએ હર હર મહાદેવ અને જય શ્રી રામના નારા લગાવ્યા હતા। और कितने व्यापारिक वर्ग वहां से पलायन कर चुके हैं। और जहां तक नमाज की बात है, हम सर्वधर्म समाज की बात करते हैं, लेकिन एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो। और ये विधान परिषद में यदि मंदिर हिंदुओं का बन जाए तो ये अच्छा संकेत जाएगा। मुख्यमंत्री को इस चीज पर भी संज्ञान लेना चाहिए। जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आप नमाज वाले कमरे को, आवंटित कमरे को रद्द करें, लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया। अब वो नमाज पढ़वाएंगे तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। હરિયાણાના કરનાલમાં મહાપંચાયત પહેલા ખેડૂત નેતા રાકેશ ટીકેતે કહ્યું છે કે ખેડૂતો આ વખતે અધિકારીઓ સાથે પહેલા વાતચીત કરી છે, છતાં વાતચીતનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી। અમે ઈચ્છીએ છીએ કે 28 ઓગસ્ટના રોજ થયેલા લાઠીચાર્જમાં જેમનું નુકસાન પહોંચ્યું છે તેવા પરિવારને વળતર આપવામાં આવે। સરકાર ઇન્ટરનેટ બંધ કરશે તો લોકો નહીં આવે તેવું સરકાર વિચારતી હોય તો તે ખોટું છે। સરકાર ઈચ્છે તો કૃષિ કાયદાઓ પર વાતચીત માટે વાતાવરણ ઊભું કરી શકે છે। સરકારી તાલિબાન શબ્દ પર ટીકેતે કહ્યું કે જે શબ્દો પર प्रतिबंध છે તેનો ઉપયોગ સરકારે કરવો જોઈએ નહીં। અમે તેમને સરકારી તાલિબાન કહ્યું તો તેમને દુઃખ થયું, પણ સરકારે પણ અમારા માટે ખાલિસ્તાની અને પાકિસ્તાની શબ્દનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં। देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। जो सरकारी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं तो सरकारी तालिबान है। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हम इनको सरकारी तालिबानी कहते हैं। और उनका सरकारी तालिबानों का कमांडर हमको मिल गया, वो आईएएस अधिकारी करनाल में है, तो सिन्हा जी, उसका परिवार आरएसएस में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरएसएस में इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मारकाट मचाओ? તો કડક સુરક્ષા વચ્ચે હરિયાણાના કરનાલમાં ખેડૂતોની મહાપંચાયત ચાલી રહી છે। દરમિયાન રાજ્યના મુખ્યમંત્રી મનોહરલાલ ખટ્ટરે ખેડૂતોએ કરનાલમાં મહાપંચાયત પહેલા કિસાન નેતાઓ સાથે એક બેઠક બોલાવી હતી। જોકે આ બેઠકનું કોઈ નક્કર પરિણામ આવ્યું ન હતું। મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે તાજેતરમાં રચાયેલી 11 સભ્યોની સમિતિ સાથે વાતચીત કિસાન નેતાઓની ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે। હકીકતમાં 28 ઓગસ્ટના રોજ કરનાલમાં કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહેલા ખેડૂતો પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના વિરોધમાં ખેડૂતોએ મિની સચિવાલયના घेराव करवानी जाहेरात करी हती। तो बीजी तरफ हरियाणा पुलिस ने डर है कि करनालनी अनाज मंडी महापंचायत पहला असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा थई शके छे। देखिए, जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जब विषय होता है, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेलना पिता नंदकुमार बघेलनी पुलिस द्वारा आगराथी धरपकड़ करवामां आवी छे। तेमने मंगळवारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्टमां हाजर करवामां આવ્યા હતા। અહીં તેમને 14 દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે। કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે નંદકુમાર બઘેલે જામીન લેવા અને વકીલ રાખવાની ના પાડી દીધી છે। તેમના પર બ્રાહ્મણોને લઈને વિવાદિત નિવેદન આપવાનો આરોપ છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલના પિતા નંદકુમાર બઘેલ વિરુદ્ધ ડીડીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। સર્વ બ્રાહ્મણ સમાજ फरियाद पर केस दाखल करवामां आव्यो हतो। नंदकुमार पर सामाजिक द्वेष पैदा करवानो आरोप लागेलो छे। तो गया महीने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम दरमियान मीडिया साथे बातचीत दरमियान नंदकुमार बघेले कह्युं हतुं कि हवे मत अमारो तमारुं राज नहीं चाले, अमे आंदोलन करीशुं, ब्राह्मणोने गंगाथी वोल्गा एटले के रशियानी नदी मोकली देशुं, केम के तेओ विदेशी छे। जेवी रीते अंग्रेजो आवीने चाल्या गया तेवी ज रीते ब्राह्मणो कां तो सुधरी जाय कां तो फरीथी गंगाथी वोल्गा जवा माटे तैयार थई जाय।
21 तारीख की अगली आगामी तारीख दी गई है। उनकी ओर से जैसे भी निर्देश दिया जाएगा जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में, या जो भी उनकी ओर से निर्देशित करके कार्रवाइयों के लिए बताया जाएगा, वैसी कार्रवाई की जाएगी। જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પીડીપીના વડા મહેબૂબા મુફ્તીએ મંગળવારે દાવો કર્યો હતો કે જમ્મુ કાશ્મીર વહીવટીતંત્રે તેમને નજરકેદમાં રાખ્યા છે। તેમણે કહ્યું કે આ પગલાંથી સરકારના સામાન્યતાના દાવાઓની સત્યતા સામે આવી છે। મહેબૂબા મુફ્તીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે ભારત સરકાર અફઘાનિસ્તાનના લોકોના અધિકારો માટે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે, પરંતુ કાશ્મીરીઓની ચિંતા કરતી નથી। વહીવટીતંત્રે તેમને એમ કહીને ઘરની બહાર નીકળવાની મંજૂરી આપી નથી કે ખીણમાં બધું સામાન્ય નથી। આ તેમના સામાન્ય કહેવાના દાવાઓની પોલ છતી કરે છે। અલગતાવાદી નેતા સૈયદ અલી શાહ ગિલાનીના મોત બાદ ઘાટીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધારી દેવામાં આવ્યા બાદ મહેબૂબા મુફ્તીનું ટ્વીટ આ પ્રકારે આવ્યું છે। हाँ, तो उनको कश्मीर को अच्छा दिखाई नहीं देता ना जी। आज लाल चौक के ऊपर जब कृष्ण जन्माष्टमी बनती है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनको वो कश्मीर अच्छा लगता था जहाँ तिरंगा झंडा लाल चौक पे नहीं फैलाया था। जो कहती थी कि यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी, यहाँ पे दंगा होगा, आज दंगा नहीं हो रहा वहाँ पर, उनको अच्छा नहीं लग रहा। और सवाल अफगानिस्तान का नहीं, पूरे विश्व के एकमात्र नेता नरेंद्र मोदी जी कहीं भी कोई भी समस्या होगी एक मानवता आधारित समस्या का समाधान करने में सक्षम है, इसलिए मान्यता है उनकी। તો સુપર 20માં વાત કરીએ પ્રાદેશિક સમાચારોની, તો બરોડા ડેરી વિવાદનું સુખદ અંત આવ્યું છે। બરોડા ડેરીના ચેરમેન દિનુ મામા અને ભાજપના ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદાર વચ્ચે ઊભો થયેલો વિવાદ હવે ઉકેલાઈ ગયો છે। ડેરીના ચેરમેન દિનુ મામાએ માંગણીના 13 મુદ્દાના નિરાકરણની ખાતરી આપી છે, સાથે જ ગેરરીતિ મામલે પગલાં લેવાશે તેવું પણ જણાવ્યું છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। આવાસ યોજનામાં ઘૂસણખોરી કરનાર સામે મનપા તંત્રએ લાલ આંખ કરી છે। રાજકોટ મનપાની આવાસ યોજનામાં ઘૂસણખોરી કરનાર સામે હવે લેન્ડ ગ્રેબિંગના કાયદા હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે। રાજકોટ મનપાની આવાસ વિભાગની વિવિધ ટીમ દ્વારા ઘૂસણખોરીનો સર્વે પણ શરૂ કરી દેવામાં આવશે અને જેમાં વિવિધ આવાસ યોજનામાં ગેરકાયદેસર કબજો કરનાર સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અમુક જે અનઅલોટેડ આવાસ છે એટલે કોઈને ફાળવામાં આવ્યા નથી અને ફાળવવાના બાકી હોય એટલે મનપાના હસ્તકના આવાસો હોય, એમાં જો કોઈ એક બે કિસ્સા એવા ધ્યાનમાં આવ્યા છે કે તાળો તોડીને એમાં ત્રાહિત કોઈ વ્યક્તિ ઘૂસી ગયા છે એટલે ખાલી કરાવવામાં આવી રહ્યા છે અને એમાં બીજા કિસ્સા હવે ધ્યાને આવશે તો એમાં આપણે લેન્ડ ગ્રેબિંગ સુધીની કાર્યવાહી। ગણેશ મહોત્સવને લઈને શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા ધામધૂમથી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે અમદાવાદમાં ગણેશ મહોત્સવને લઈને પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે। આ જાહેરનામા પ્રમાણે જાહેરમાં ગણેશોત્સવ મનાવવાનો હોય તો લાઉડ સ્પીકર વગાડવા માટે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાંથી પરવાનગી લેવાની રહેશે। સાથે જ વિસર્જન અને સરઘસ માટે પણ અરજી કરવી પડશે। જાહેરમાં ઊભા કરાયેલા પંડાલમાં ગણેશજીની પૂજા આરતી દરમિયાન કોરોનાની ગાઈડલાઈન જાળવવાની રહેશે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે તે માટે સર્કલ દોરવાના રહેશે। વિસર્જન સમયે સરઘસ કાઢવા માટે પણ પરવાનગી લેવાની રહેશે અને તેમાં માત્ર 15 લોકો જ જોડાઈ શકશે। સરઘસમાં જોડાનાર તમામ લોકોના નામ સરનામા પણ આપવાના રહેશે। ગણેશજીની જે પંડાલો છે ત્યાં પૂજા अर्चना वगैरह थी शकशे, प्रसाद वितरण पण थी शके छे, परंतु अन्य कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों वगैरह थी शकशे नहीं। एक बीजी वस्तु है कि जे स्थापना माटे अथवा विसर्जन माटे जे सरघस छे आमा महत्तम 15 लोको भेगा थई शकशे अने फकत एक ज वाहननो उपयोग करी शके छे। તો સરકારના જાહેરનામા બાદ થિયેટર અને નાટ્યગૃહો એસઓપી સાથે ખુલ્યા છે। ત્યારે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કોરોનાને કારણે બંધ રાજકોટના હેમુ ગઢવી હોલમાં ફરી પ્રેક્ષકોની તાળીઓ ગુંજશે। મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે વાત કરતા સરગમ ક્લબ સંચાલિત હેમુ ગઢવી હોલના સંચાલક ગુણવંત ડેલાવાડાએ જણાવ્યું હતું કે કોરોનાને કારણે કલાકારોને મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે, પણ એ આર્થિક ફટકાથી બહાર નીકળવા કલાકારો અને નાટ્યગૃહના સંચાલકો પ્રયત્નશીલ રહ્યા છે। કોરોના કાળની આફતને અવસર બનાવીને હેમુ ગઢવી હોલનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે। આગામી 18 તારીખથી હેમુ ગઢવી સમગ્ર જાહેર જનતા માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે અને આગળની લગભગ આ વીકમાં એટલે 12 તારીખથી 17 તારીખ વાગે શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તેમના સમય અનુક્રમ મુજબનું
હેમોગ્લોબિન ન્યૂકરણનું બનાવીનું ઉદ્ઘાટન કરવા આવશે. એની અમે રાજ્ય લગભગ 18 અમને કીધું 17 તારીખ પહેલાં હું રાજકોટ આવીશ હેમોગ્લોબિન માટે, અને અમે 18 તારીખે જાહેર જનતા માટે અમે ઉપયોગ મૂકી છે. એનો સરગમ ક્લબ લગભગ 1982-83 થી એક નાનું એવું બીજ હતું અને એક શરૂઆત કરી હતી સરગમ ક્લબની, અને આજે 2021ની સાલની અંદર સરગમ ક્લબ લગભગ વટવૃક્ષ જેવું થઈ ગયું છે. એની અંદાજે લગભગ 30 થી 35 જુદી જુદી શાખાઓ છે, 51 જુદી જુદી શાખાઓ છે. તમામ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ સરગમ ક્લબ કરે છે. રાજકોટની કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ પસંદ કરવી હોય તો એ સરગમ ક્લબ એની જરૂરિયાત પૂર્ણ કરે છે. તો જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સમગ્ર બિલ્ડિંગ ગેરકાયદે હોવાનું ઘટસ્ફોટ આરટીઆઈમાં થયું છે. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના બિલ્ડિંગમાં દુકાનધારકોને માત્ર દસ્તાવેજ આપવામાં આવ્યા હતા, બીજા કોઈ દસ્તાવેજ આપવામાં આવ્યા ન હતા. આ અંગે જૂનાગઢના એક નાગરિક તુષાર સોજિત્રાએ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનરને નોટિસ પાઠવીને જવાબ માંગ્યો હતો, પરંતુ કોઈ જવાબ ન મળતા આખરે સોજિત્રાએ આ અંગે આરટીઆઈ કરીને માહિતી માંગી હતી. આરટીઆઈની માહિતી મુજબ અરજીમાં જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાની સમગ્ર બિલ્ડિંગ મંજૂર થતા પ્લાનથી વિરુદ્ધ બાંધવામાં આવી હોવાની માહિતી સામે આવી છે. આ કાગળોમાં મને આપવામાં આવેલા નકશાઓ કે જે સ્પષ્ટ કરે છે કે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું સમગ્ર બિલ્ડિંગ, નીચેનો ભાગ સંવાદ કોમ્પ્લેક્સથી ઓળખાતો તેમજ ઉપરનો ભાગ કે જે જૂનાગઢ મહાનગર સેવા સદન કે બનાસકાંઠાની ધાનેરા તાલુકા પંચાયતની જર્જરિત કચેરીમાં પોપડા પડતા એક અરજદારને ઈજા પહોંચી હતી, જેને લઈને તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવાયું. તાલુકા પંચાયત કચેરીનું મકાન વર્ષોથી જર્જરિત છે. અહીં 25થી વધુ કર્મચારીઓ જોખમી રીતે કામ કરી રહ્યા છે, ત્યારે મોટા પ્રમાણમાં અરજદારોની અવરજવર રહેશે, ત્યારે જર્જરિત મકાનનું જલ્દી સમારકામ થાય તે જરૂરી છે. આ અંગે ટીડીઓનો સંપર્ક કરતા તેમણે કહ્યું કે ઉપરની કચેરીએ રજૂઆત કરવામાં આવી છે, ટૂંક સમયમાં કચેરી અન્યત્ર ખસેડવામાં આવશે. જો કે જે ઘટના બની તેને તેઓ સામાન્ય ઘટના ગણાવી રહ્યા છે. તો ખૂબ જ એ પ્રકારની કોઈ ગંભીર ઈજાઓ કોઈને થઈ નથી, માત્ર 2 પોપડા ઉપરથી નીચે પડ્યા છે, અને આપણે અહીંયા પણ કર્મચારીશ્રીઓની બી સગવડ બીજી જગ્યાએ કરી નાખી છે. અને જે હાલ કામચલાઉ ધોરણે આપણે આ તાલુકા પંચાયતની સમગ્ર ઓફિસને અન્ય કચેરીમાં ખસેડવા માટે પણ પ્રાંત અધિકારી શ્રી ધાનેરાને રજૂઆત કરવામાં આવી. રાપર તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે યોજાયેલી સામાન્ય સભામાં 3.81 કરોડના કામોને બહાલી આપવામાં આવી. તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે 15માં નાણાં પંચ અંતર્ગત આયોજન સમિતિની બેઠક મળી હતી, જેમાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વસ્તીના ધોરણે બાંધકામ, અપગ્રેડેશન, ગ્રામની સુવિધામાં વધારો, સીસીટીવી, રાહત શિબિર, શૌચાલય, રસ્તા તેમજ પાણી પુરવઠા, જળ સંસાધન યોજના અંતર્ગત પીવાના પાણીની સમસ્યા હલ કરવા મુદ્દે ચર્ચા કરાઈ. સાથે જ પ્રાથમિક શાળા, આંગણવાડી અને પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પીવાના પાણીની સુવિધા પૂરી પાડવા સહિતના કામો અંગે પણ ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી. માળખાગત સુવિધાના કામો જેવા કે આંગણવાડી, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા, શિક્ષણ સુવિધાની અંદર ખૂટતી કડીઓ જેવી કે બાળકોને શૌચાલય જેવા પાયાની જરૂરિયાતવાળા કામોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. વલસાડમાં દવાની આડઅસરના કારણે 2 સગા ભાઈ બહેનના મૃત્યુ નિપજ્યા છે. મજૂરી કામ કરીને પોતાનું જીવન નિર્વાહ ચલાવનાર અખિલેશભાઈના પુત્ર અને પુત્રીના મોત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. બંને છોકરાને ઝાડા અને ઉલટીની તકલીફ હોવાથી મેડિકલ સ્ટોરમાંથી દવાની ખરીદી કરી હતી. ત્યારબાદ પુત્ર અને પુત્રીએ દવા લેવા બંને ભાઈ બહેનને આડઅસર થતાં તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, પરંતુ સારવાર દરમિયાન બંને ભાઈ બહેનોના મૃત્યુ નિપજ્યા હતા. मेरा भाई का लड़की है, लड़का 2 है, संगीता कुमारी, गोल्डन कुमार. रात में तबीयत खराब होने के तो मेडिकल से 2 टैबलेट लाया, उसको खिलाया. खिलाने के बाद में 2 घंटा के बाद में ज़्यादा सीरियस हो गया. सीरियस हो जाने के बाद में सुबह बरसाड़ सिविल हॉस्पिटल में लाया. लाने के बाद में फिर सुबह होते होते उसका हालत ज़्यादा ख़राब हो गया, वो एक्सपायर कर गया.
અમદાવાદ શહેરના મોટા મોલમાં ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર અને સસ્તી કિંમતે વસ્તુ ખરીદવાની લાલચમાં કેટલી વાર ગ્રાહકો છેતરાઈ જતા હોય છે, જેનો તાજો જ કિસ્સો અમદાવાદ શહેરના છેવાડે આવેલા મેટ્રો મોલમાં જોવા મળ્યો છે। સનાથલ ચોકડી પાસે આવેલા મેટ્રો મોલમાં ગ્રાહક ખરીદી કરવા ગયો અને જ્યારે ખરીદી કરીને તે બહાર નીકળ્યો ત્યારે તેની નજર તેણે ખરીદેલી ખાદ્ય સામગ્રી પર ગઈ, જેમાં રેડીમેડ નૂડલ્સના પેકિંગમાં નજર કરતા એક્સપાયરી ડેટવાળી નૂડલ્સ મેટ્રો મોલ દ્વારા ગ્રાહકને વેચવામાં આવતી હોવાનું કૌભાંડ સામે આવ્યું છે। ગ્રાહકને આ બાબતની જાણ થતાં તે ચોંકી ઉઠ્યો, કારણ કે જે માલ પર આંધળો વિશ્વાસ કરીને તે નૂડલ્સ જેવી ખાદ્ય સામગ્રી પોતાના બાળકોને ખવડાવતા હતા તે સામગ્રી એક્સપાયરી ડેટવાળી હોવાથી બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને જીવનું જોખમ ઊભો થશે તેવી ચિંતા તેમને થવા લાગી અને મેટ્રો મોલમાં ચાલતા કૌભાંડની હકીકત તેમણે મંતવ્ય ન્યૂઝ સમક્ષ રજૂ કરી હતી। પરંતુ મોટા મોલમાં એક્સપાયરી ડેટનો માલ વેચવાની આ ઘટનાને મોટી બેદરકારી કહેવાય કે પછી કૌભાંડ, તે તો ઉચ્ચ અધિકારીઓની તપાસ બાદ જ બહાર આવશે। પણ હાલ તો મેટ્રો મોલમાં ખરીદી કર્યા બાદ એક્સપાયરી ડેટની વસ્તુ જોઈને સ્તબ્ધ થઈ ગયેલા ગ્રાહક મોલ સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે। લાંબા સમયના ફરીવાર અમદાવાદમાં વરસાદ વરસ્યો છે, ત્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદમાં ધોધમાર વરસાદ પડતા દિવસભરના બફારાથી અમદાવાદીઓને રાહત મળી છે। એસજી હાઈવે, યુનિવર્સિટી રોડ, નવરંગપુરા, બોડકદેવ, સેટેલાઇટ સહિતના વિસ્તારોમાં સાંજે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો। અને હવે સુપર 20માં જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારો ટોપ 10। અફઘાનિસ્તાનમાં પંજશીર પર કબજો કરી લેવાયાના દાવા પછી પણ બળવાની સ્થિતિ યથાવત છે। અફઘાનિસ્તાનના રૂખા જિલ્લામાં વિદ્રોહીઓએ તાલિબાનો પર હુમલો કર્યો છે। નોર્ધન એલાયન્સના વડા અહેમદ મસૂદે દેશવ્યાપી બળવો પોકારવાનું એલાન કર્યા બાદ અફઘાનિસ્તાનના અનેક શહેરોમાં બળવો શરૂ થઈ ગયો છે, જેમાં પાકિસ્તાની અંતની પ્રતિજ્ઞા લેવાઈ છે। ગ્લોબલ વોર્મિંગનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે, ત્યારે યુએનના ક્લાઇમેટ ચીફે કહ્યું કે કોઈ પણ દેશ ગ્લોબલ વોર્મિંગના ખતરાથી સલામત નથી। બેલારુસના પ્રેસિડેન્ટ એલેક્ઝાન્ડર લુકાશેન્કોનો વિરોધ કરી અને અભિયાન ચલાવનાર વિપક્ષ નેતા મારિયા કેલેશનીઓ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો આરોપ લગાવી 11 વર્ષની જેલની સજા ફટકારવામાં આવી છે। યુકેમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 41,000થી વધુ નવા કેસ નોંધાયા। યુકેમાં છેલ્લા 72 કલાકમાં જ 1 લાખથી વધુ નવા કેસ નોંધાયા। યુકે અને રશિયામાં કુલ કેસનો આંકડો હવે 70 લાખને પાર થઈ ગયો છે। માત્ર અમેરિકા અને ભારત અને બ્રાઝિલમાં આના કરતાં પણ વધુ કેસો નોંધાય છે। વિશ્વભરમાં એમેઝોન 55,000થી વધુ કર્મચારીઓની ભરતી કરવા જઈ રહ્યું છે। ટેકનોલોજી અને કોર્પોરેટ કામકાજો માટે આ ભરતી હાથ ધરાશે। સોમવારે રાત્રે કાબુલમાં મહિલાઓને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઉગ્ર પ્રદર્શન કરતા પાકિસ્તાન મુર્દાબાદના નારા લગાવ્યા હતા। અફઘાનિસ્તાનમાં વિવિધ શહેરોમાં મહિલાઓ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પોતાના અધિકારો માટે લડી રહી છે, પરંતુ કાબુલમાં પ્રથમ વખત રાત્રે પ્રદર્શન થયું હતું। અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાની સરકારના નવા પ્રમુખ તરીકે મોહમ્મદ હસન અખુંદનું નામ સામે આવ્યું છે। હિબ્તુલ્લાહે જ અખુંદના નામનો પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો છે। ફૂટબોલની દુનિયાના લેજન્ડ ખેલાડી પેલે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા। પેલેને કોલોન ટ્યુમર થયું છે, જેની સર્જરી કરવામાં આવી છે। તો સુપર 20માં અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોડેલા રહો અમારી સાથે, જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને દેશ દુનિયાના બાકી સમાચારો માટે આપ અમારી વેબસાઇટ લોગિન કરવાનું ચૂકશો નહીં, www.mantavynews.com પર। મને આપશો રજા, નમસ્કાર।